Good morning, student. In the last session, we have seen the chapter 2 data abstraction. Data abstraction. In data abstraction, we have seen the introduction to data abstraction and ATT, abstract data type, then constructor and selector, representation of abstract data type using rational numbers, right? Today in this session we are going to see in the new concept list and tuples. List and tuples. What is mean by list and tuples? Let us to enable us to implement the concrete level of data abstraction, some languages like Python provide a compound structure called FAIR, which is made up of list or tuple. The first way to implement FAIR is with the list construct. List is constructed by placing expression within square bracket separated by commas. Such a expression is called list literal. List can store multiple value. Each value can be of any type, can even be another list. For example, list is 10, 20. The element of a list can be accessed in two ways. The first way is list via our familiar method of multiple assignment, which is unpacks a list into its element and bind each element. For example, list it's equal to 10, 20 square bracket la 10, 20, right? Then x comma y it's equal to list. In the above example, x will become 10 and y will become 20. A second method for accessing the element in a list is by element selection operator, also expressed using square bracket. Unlike a list literal, a square bracket expression directly following another expression does not evaluate to a list value, but instead select an element from the value of the preceding expression. List of 0, 10, list of 1, 20. In both examples mentioned the above, mathematically we can represent list similar to a set list 0, 10, 1, 20, where 0 is a index position, 10 is a value, then 1 is a index position, 20 is a value. Any way of bundling two values together into one can be considered as a FAIR. List or common method to do so. Therefore, list can be called FAIRs. List can be called as FAIR. So, representing rational number using list, you can now represent a rational number of as a FAIR of two integer in pseudocode, a numerator and a denominator. Rational n comma d, written n comma d, numerator of x. Already in the last class we had discussed, if you declared return n comma d is a constructor, very good, constructor. Then return x of 0, denominator x, return x of 1. These two selector, very good, constructor, selector, right?
Now see what is mean by list. Simply list அப்படிங்கிறது it's a another name is called fair. List another name is called fair. So in list mutable. What is mean by mutable? Mutable mean change. List mean change. So we can change the data and datas, that is list. But tuple is a immutable list. What is mean by immutable? Not change. Very good. So இப்போ நம்ம என்ன தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, லிஸ்ட்டில் நாம் டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிளை எப்போ வேணாலும் நாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். கேன் பி எடிட்டட் அண்ட் டெலிட்டட். பட் இன் டபுள்ஸ் நாட் updated and deleted. So லிஸ்ட்டுக்கும் டப்பிள்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட், மெயினான டிஃப்ரெண்ட்னா ரெண்டுமே ஒரே ரீசன் தான், ஃபார் த ஃபேர் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் தான். பட் லிஸ்ட்லேயும் டபுள்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா, லிஸ்ட்டில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணதை எப்போ வேணாலும் எடிட் பண்ண முடியும். பட் டபுள்ஸில் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாது, அப்டேட் பண்ண முடியாது, டெலீட் பண்ண முடியாது. எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்ப அங்கே நிறைய பண்டில் ஆஃப் டேட்டாஸ், அரேஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ராஜெக்டில் அந்த வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூஸ், அந்த வேல்யூஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூஸாக இருக்குது அப்படின்றப்ப அதை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம அதை நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டோன்னா பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி டெலீட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்கிறத நம்ம லிஸ்ட்டுலையும், டெலீட் பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அப்படியே யாரும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கூட அவங்க டெலீட் பண்ணால் கூட டெலீட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டபுள்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும். அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ எது ஒன்று எடிட்டபிள் அண்ட் அப்டேட்டபிளாக இருக்கிறத லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணு, அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாததை டபுள்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும். இதை தான்ப்பா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. மெயினானது இது தான். ஸோ இப்போ லிஸ்ட்டு பார்த்தோம், அடுத்து டபுள்ஸ். Remember a pair of compound data type that hold two other places of data. So far we have provided you the two ways of representing pairs of data type. The first way is using list construct and the second way is implement pair is with the tuple construct. So a tuple is a comma separated sequence of values surrounded with a parentheses. Tuple is similar to a list. The difference between two lists is that you cannot change the elements of tuple once it's assigned, where it's a list. Element can be changed. For example, colors, red, blue, green, like this. So colors நான் சேஞ்ச் பண்ணவே வேணாம் அந்த மாதிரி. அல்லது வேறு மாதிரி அப்படி சொல்லணும்னா, இப்போ பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் தயார் பண்ணுறோம், அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோன்னா அக்கௌண்ட் நம்பர், பாஸ்வேர்டு, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டேன். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் டபுள்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு மெயினானது லிஸ்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும். டபுள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேரந்தீசிஸில் கொடுக்கணும். இதுதான் மெயினானது. ஸோ இது 1 மார்க்கில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கேட்பாங்க, அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டபுள்ஸ் அஸ் pairs. நம்பர் ஈக்குவல் டு 1, 2. நம்பர் ஆஃப் 0, 1. நம்பர் ஆஃப் 1 is 2. Note the square bracket notation
is used to access the data is stored in the var. The data is 0 indexed, meaning you access the first element with the numbers of 0 and the second numbers of 1. Right. Then this is the declaring of tuples. Right. We never change. So how to declare like this? Right. Next, we are going to see the next one is data abstraction in structure. What is mean by structure? Structure mean கட்டுரு கட்டமைப்பு, already framed one. இது வந்து நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கையில் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? கிளாஸ். எஸ், அதே தான் கிளாஸஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அந்த கிளாஸ் நேம்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபார்மேட்டை வச்சு அதை கொண்டு போயிட்டே இருப்போம். அதே தான் அங்கே கிளாஸுன்னு சொன்னதை இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டில் டிஃபைன் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். As you already know that a list allows data abstraction in that you can give a name to a set of memory cells. For instance, in the game Mastermind, you must keep track of list of 4 color that players guesses. Instead of using 4 separate variable color 1, color 2, color 3 and color 4, you can use a single variable predict. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இப்போ கேம் மாஸ்டர் மைண்ட் அந்த மாதிரி கேமில் விளையாடல 4 கலரை வந்து சொல்கிறோம். இந்த 4 கலரில் ஏதாவது ஒன்றை வந்து நீங்களாக மனசில் நினச்சிக்கோங்க, நான் அது சொல்கிறேன். அப்படி இந்த மாதிரி கேம் ப்ளே பண்ணையில் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரிடிக்ட் ரெட். ப்ரிடிக்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெட், ப்ளூ, green and another one color. Right. Then what list do not allow us to do is name the various parts of multi-item object. In the case of predict, you don't really need a name the parts, using an index to get each color's surface. But in case of something more complex like a person, we can multi-item object where each item in named things first name, last name, ID and the email. One who use the list of represent a person. அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? அந்த இப்போ ஒரு கலர் பற்றி ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்ல, அது மாதிரி இப்போ ஒரு பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, அப்போ ஒரு பர்சன் அப்படின்றப்ப அவருக்கு என்னென்ன இருக்கும்? அவருடைய நேமு, அதுக்கடுத்து அதோடைய ஃபஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி இல்லையா? அடுத்து அவருடைய இமெயில் அட்ரஸ். இதெல்லாம் வந்து பண்டில் ஆஃப் பேர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. இது வந்து என்னென்னா பர்சன் அப்படிங்கிற ஒன்றுக்குள்ளே இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். பர்சன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர், அது கிளாஸ் நேம். கரெக்ட், கிளாஸ். அப்போ அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் கொண்டு வர்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் உள்ள ஒரு விஷயம். ரைட்டா? ரைட். ஸோ பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பர்சன் நேம் பத்மஸ்ரீ, லாஸ்ட் நேம் பாஸ்கர், ஐடி 9942222124. ரைட்டா? அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி computerscience@gmail.com. இப்போ இதெல்லாம் டேட்டா, பண்டில் ஆஃப் டேட்டாஸ். ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வைக்கிறோம். அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம்? பர்சன். அவ்வளோதான். ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் எ லிஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ். அதாவது 11th நம்ம படித்ததை தான் சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் கால்டு எ class construct to represent multi-part of object where each part is named. Given name, consider the following pseudocode. ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. கிளாஸ் பர்சன் அப்படின்றோம், அதில் க்ரியேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு, லாஸ்ட் நேம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு, ஐடி இட்ஸ் ஈக்குவல் டு, இமெயில் ஐடி. ஸோ இமெயில் இதை தான் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ த நியூ டேட்டா டைப் பர்சன் இஸ் பிக்டோரிக்கலி ரெப்ரசன்ட் as. இப்போ வந்து அதே இதை வந்து இப்போ மேலே வந்து அந்த ஒரு சூடோ கோட் மாதிரி கொடுத்தோம். அதை வந்து எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறது? அங்கே ஒரு கீழேயே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பர்சன்றது கிளாஸ் நேம்,
அதாவது ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்டா? மல்டி பார்ட் ஆஃப் டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன், தென் கிரியேஷன், அது வந்து ஃபங்க்ஷன் பிலாங்கிங் டு த நியூ டேட்டா டைப் என்னென்ன டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி, இமெயில் ஐடி, இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ். அந்த வேரியபிள்ஸ் கிளாஸ் நேமில் டிக்ளேர் பண்ண போகிற வேரியபிள்ஸ், ரைட்டா? அது வேரியபிள் ஃபீல்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு த நியூ டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாகவே இன்னொரு அதே இதை கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். லெட் மெயின் ஆஃப் கண்டைன்ஸ் P1 பர்சன், ரைட்டா? இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்டட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பர்சன் தான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட், கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஆப்ஜெக்ட், ரைட்டா? ரைட்டு. ஸோ அப்படி ஒரு உருவகப்படுத்திக்கிறோம். அதில் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் இங்கே சொல்கிறோம். P1 ஃபார் பர்சன் சொல்லியாச்சு. தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பத்மஸ்ரீ, setting a field called first name with the value of Padmasree. Last name it's equal to Bhaskar, setting the field called last name with the value of Bhaskar. ID அங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் 994221234, setting a field called ID value of 994221234. Then email it's equal to computerscience@gmail.com, setting a field called email with the value of computerscience@gmail.com. Output of the first name Padmasree. ஸோ நான் என் ஃபஸ்ட் நேம் என்னென்னு கேட்குறேன் பத்மஸ்ரீ, தென் லாஸ்ட் நேம் ஒன்றுனா கேட்க எனக்கு என்னாகும் டிஸ்பிளே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க கரெக்டானா, the class structure construct define the form for multi-part of object that represent a person. ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த கிளாஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, அதில் அந்த பர்சன்றது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கிளாஸ் நேம். இட் definition adds a new data type, in the case a class type named person. Once defined, we can create a new variable instance of type. In the example, person is referred to as a class or a type, while P1 is referred to as a object or an instance. அப்போ இந்த person அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கிளாஸ் அல்லது டைப் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்கிறாங்க. யூ கேன் திங்க் ஆஃப் கிளாஸ் person as a cookie cutter and a P1 as the particular cookies. Using the cookie cutter, you can make many cookies. Some way using class, you can create many objects that type. ஸோ அப்போ அந்த பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அதை வந்து ஒரு மாடியூலாக வச்சுட்டோம். அதுக்கு அடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்கோ எவ்வளவு முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அடுத்து so far you have seen how a class define a data abstraction by grouping related data items. A class is not just data, it is a function defined within it. We say such a function are subordinate to the class because their job is to do things with the data of the class. For example, to modify the analyze the data of a person object. Therefore, we can define a class as a, so class is a bundle of data and the function that works on the data. Class as a bundle of data and the function that works on the data. அப்போ பண்டில் ஆஃப் கிளாஸுங்கிறது பண்டில் ஆஃப் டேட்டா, அதில் உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணக்கூடியது. ஃப்ரம் ஆல் தி above example and explanation, one can conclude the beauty of data abstraction is that we can treat complex data in a very simple way. So data abstraction ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. அந்த ஹெட்டிங்கை இந்த ஒரு வரி பாருங்கள், திரும்ப சொல்கிறேன். டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் தட் we can treat complex data in very simple way. நமக்கு எவ்வளவு டேட்டா
குழப்பமான டேட்டாஸ் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை எளிமையான முறையில் சிம்பிள் வேல வந்து நம்ம வந்து எடுத்து சொல்கிறது தான் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஸோ தம்பிங்களா, இப்போ ஓரளவு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம். ஏன்னா டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம் டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸில் எது வந்து யூசர்ஸ்க்கு வந்து தேவை, யூசர்ஸ் எண்ட் யூசர், அது எது வந்து தேவையில்லையோ அதை ஹைட் பண்ணணும். இதை வந்து முழுக்க பேஸாக வச்சு பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இப்போ அதில் வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டார், செலக்டார், லிஸ்ட், டபுள்ஸ், இதெல்லாம் இதனுடைய மெத்தட்ஸ். அவ்வளோதான். இதில் எதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும், டிஃபைன் பண்ணணுன்றதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த லெசன் வந்து முடியுது. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நாம் அடுத்து பார்க்க போகிற வழக்கம் போல் தம்பி ஏற்கனவே சொன்னதான் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், எழுதணும். படிக்காதீங்க, எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. ஏன்னா ஒரு லாங் சைஸ் நோட் போட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் சாப்டர் எழுதியிருப்பீங்க. ஏன்னா ஒரு லாங் சைஸ் நோட் போட்டு பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரை வந்து கண்டிப்பாக நோட் பண்ணுங்கள். இதிலேருந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக 1 மார்க் வரும். அதில் வந்து எந்த ஒரு விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. தென் உங்களுடைய எவாலுவேஷனில் வந்து 1 மார்க், 2 மார்க், 3 மார்க், 5 மார்க் எல்லாமே அதுக்குரிய ஆன்சர்ஸை நோட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதோடைய ஆன்சர்ஸில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். கவர்மெண்ட்டில் ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்ரூவல் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா தெளிவாக படிங்க. இப்போ வந்து நம்ம படிச்சுட்ருக்கிறது வந்து பைத்தானில் உள்ள முக்கியமான கான்செப்டை இண்டிவிஜுவலாக சிம்பிளாக பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ரைட்டுங்களா? இது தவிர்த்து அடுத்து வந்து மற்றதை வந்து அடுத்த கிளாஸஸில் அடுத்த வீடியோ செஷனில் கண்டினியூவாக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டியூட்டி எவாலுவேஷன், பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க, நோட் பண்ணி வைங்க. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ.